सचखंड श्री हरमंदर साहब दे सुनहरीकरण दा इतिहास। किन्ने क्वांटल सोना, किन्ने कारीगर ते किन्ने समय च हुई सी तैयारी। खालसा राज के समय 65 लाख रुपए विच हुई सी सारी सेवा मुकम्मल, जिसका जेकर अज अनुमान लगाना होवे तां एक आम कैलकुलेटर दियां सिफरां मुक जांदियां हन। इकल्ला सोना ही नहीं, छत विच जड़त ने बेशकीमती नग। केवल महाराजा रणजीत सिंह ही नहीं सगों होर भी सिख सरदारां दा रहा सी अहम योगदान। इस रिपोर्ट के जरिए इतिहास के अणगौले गए तत्थ जिन्हां बारे बहुते श्रद्धालु नहीं जानते, उसनूं फरोल के संगतां तक लियाउण दा कर रहे हैं यतन। जे हरमंदर एक क्षमा है तो सिख परवाना है, जो उस क्षमा ते हस हस के कुर्बान हुंदा है ते अपने इरादियां तो डोलदा नहीं। जे हरमंदर सिख कौम लई आन शान ते गौरव दा प्रतीक है तो सिख उस गौरव दा अनिखड़ वांग है। ये सुंदर सुवर्ण मंदिर जां गोल्डन टैंपल नहीं ते ना ही संगमरमरी मंदिर है। ये तां सगों डिठे सभे थाव नहीं तुद जिहे आए। श्री गुरु अर्जन देव जी के समय सचखंड श्री हरमंदर साहब की नींह रखी गई। अप्रैल 1762 ईस्वी तक ये महान अस्थान उसे रूप दे विच कायम रहा। कोपर हीड़े दे वड्डे घल्लूघारे तो बाद अहमद शाह अब्दाली ने इस महान अस्थान के ताल नूं मिट्टी दे नाल पूर दिता ते महान अस्थान दीआं नीहां दे विच बारूद रखवा के इमारत नूं उड़ा दिता। अक्तूबर 1764 ईस्वी च सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया दे हथों दोबारा सचखंड श्री हरमंदर साहब की नींह रखा उसारी शुरू कर दी गई। सो जदों खालसा राज अपने पूरे जोबन ते आया तां हर सिख दी ये रीझ सी कि अपने केंद्री अस्थान ते सब तो कीमती चीज भेंट की जावे ते उस समय दी सब तो कीमती चीज सी सोना। तवारीख ज्ञानी ज्ञान सिंह जी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के रिकॉर्ड अते सचखंड श्री हरमंदर साहब जी विखे लम्मा समा ग्रंथी, हैड ग्रंथी अते श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार रहे सिंह साहिब ज्ञानी किरपाल सिंह दियां लिखतां दे मुताबक अज असीं तुहानूं दस्सांगे सचखंड श्री हरमंदर साहब ते लगे सारे सोने दा इतिहास के किवें हरमंदर साहब नूं स्वर्ण मंदिर जां गोल्डन टैंपल कहा जाण लगा। विद्यमान गुर आप थप्यो तेरे साचो, तख्त गुरु रामदास है, तख्त गुरु रामदास है, तख्त गुरु रामदास है, तख्त गुरु राम। श्री हरमंदर साहब सने हर की पौड़ी, छोटी परिक्रमा, पुल, दर्शनी ड्योड़ी ते सरोवर दी वड्डी परिक्रमा विच संगमरमर, चांदी, सोने ते गच, मीनाकारी ते जट दा काम महाराजा रणजीत सिंह दे समय शुरू होया ते उस समय दे मिसलदार सरदारां ने भी अपने वित अनुसार पूरा योगदान पाया। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी वालों लिखी पुस्तक तवारीख श्री अमृतसर अनुसार सिख राज दे वेले सचखंड श्री हरमंदर साहब च कुल खर्च 64,11,000 के करीब बनता है, जो श्री हरमंदर साहब च फर्श ते कंधां उपर लगे संगमरमर तो इलावा सिर्फ सोने, चांदी ते निकाशी आदि उपर खर्च हुई मायादाई है। ये बहुत बड़ा एक लम्मा चौड़ा इतिहास है। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने तवारीखे अमृतसर दे विच इस गल का जिहड़ा जिक्र किया है कि टोटल 64,11,000 रुपया महाराजा रणजीत सिंह के राजकाल दे विच सरकारी खालसा वालों बाकी दे सिख सरदारां वालों जिहड़ा सी सचखंड श्री हरमंदर साहब जी नूं सोने दे नाल, नगां, हीरे मोतियां दे नाल सुनहरीकरण वास्ते खर्च किया गया सी, क्योंकि सिखां वास्ते ये पावन पवित्र मुकद्दस स्थान है। ते भावना सिख सरदारां दी इहो सी कि असीं महलां च रहन लग पए हां, सोहणे पलंघां ते सौण लग पए हां, सोहना साडा खान पान हो गया। ये सचखंड श्री हरमंदर साहब जी जिहड़ा सिखां वास्ते बहुत अहम है, इनू भी खूबसूरत सोने दे नाल जड़िया जाना चाहिए। ते इस मकसद लई साडे सिख सरदारां ने सचखंड श्री हरमंदर साहब श्री दरबार साहब जी नूं सोने दे नाल जड़िया। ये साडा इतिहास है
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਅਰਪਣ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸਭ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਏ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਕਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਸੀ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਵਧੀ। ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੋਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਆਪ ਹੀ ਹੜੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ, ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁਰਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਰ ਖਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਅਤ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1803 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1803 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਬੰਗਲੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮਾ ਸਿੰਘ ਚਿਮਨੀ ਨੇ ਸੋਨਾ ਚੜਾਇਆ। ਬਾਕੀ 3 ਬੰਗਲਿਆਂ ਤੇ ਬੁਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 3,42,635 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੁੰਬਦ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਸੋਨਾ ਚੜਵਾਇਆ। ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਗੱਚ ਤੇ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਤੇ ਛੱਤ ਦਾ ਜੜਾਓ ਦਾ ਕੰਮ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 80,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦਾਲਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਕਨਈਆ ਮਿਸਲ ਦੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਨੇ 1,75,300 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਾਕੀ 3 ਦਲਾਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ 5,35,332 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਇਆ। ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਛੱਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ 12-12 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਲੱਗੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 18-18 ਫੁੱਟ ਜੰਗਲੇ ਸਮੇਤ ਕਿੰਗਰੇ ਤੇ ਕਲਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 65,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਇਆ। ਛੋਟੀ ਛੱਤ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਕੰਧ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ। ਉੱਤਰੀ ਪਾਸੇ ਦੀ ਛੱਤ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪਿਛੋਰੀਏ ਨੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਰਵਾਈ।
ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਧ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਬਾਣੇ ਨੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਪੂਰਬੀ ਛੋਟੀ ਛੱਤ ਭਾਈ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗੰਢ ਨੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਵੱਡੇ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਹੇਠ ਚੌਹਾਂ ਕੋਣਾਂ ਤੇ 4 ਛੋਟੀਆਂ ਗੁੰਬਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਪਾਸੇ 9 ਕੁੱਲ 36 ਕਲਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਵੱਡੇ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 12 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕੰਮ ਸਰਦਾਰ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੁਫੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਛੱਜਾ ਤੇ ਜੰਗਲੇ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਛੋਟੇ ਗੁੰਬਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 58 ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਰਵਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ 4 ਸੁਨਹਿਰੀ ਜੋੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਵਾਲੀ, ਵੈਸਾਖੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਮੌਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਲਾਉ ਸਜਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਸਮਾਂ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੂਸਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ, ਤੀਸਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਕੰਵਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਤੇ 14,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਸਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਰ ਖਾਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਰਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 5,35,000 ਦਾ ਸੋਨਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਜੋੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਰ ਖਾਨ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਨਗਦ ਬਤੌਰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਚੋਬੀ ਝੰਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਮਤ 1893 ਬਿਕਰਮੀ ਚ ਲਾਲਾ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਤੇ ਲਾਲਾ ਚੰਦ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਚੋਬੀ ਝੰਡੇ ਉੱਪਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰੋਂ 2 ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੈਬਾ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਛੱਤ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਥੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਛੱਤ ਸਰਦਾਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਪਸ਼ੌਰੀਏ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੌਂਕ ਅਤੇ ਹਰਕੀ ਪੌੜੀ ਦੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਨਾਲ 500 ਕਾਰੀਗਰ ਤੇ 800 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਤੱਕ ਦਾ ਚੌਂਕ, ਫੁਵਾਰਾ, ਫਰਸ਼, ਥੰਮ, ਕੜਿਆਲ ਤੇ ਬੂੰਗਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾ ਕੰਵਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਕੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੰਵਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰੀ ਸਿਧਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। 1843 ਚ ਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਦੁਮਨ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੇਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 75,000 ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਲਈ 5,000 ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। 1849 ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਈ, ਪਰ 2 ਨਕਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਜੋ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਲਗਭਗ 1955 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਚ ਤੇ ਨਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਕੱਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਕਾਫੀ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 1965 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋਨਾ ਧੋਣ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਚੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਧੋਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਨੇ 'ਚ ਚਮਕ ਤਾਂ ਆਈ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਚਮਕ ਮੱਧਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਸਮੇਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਮਸਾਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਨਾ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਠੱਠੇ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਸਮੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਤਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਖੜ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਕਾਲੀ ਗਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਧੁਆਇਆ ਗਿਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਯੂਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 1999 ਤੱਕ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 12 ਲੇਅਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 24 ਤੋਂ 26 ਲੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ 200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਖੁਦ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 200 ਸਵਾ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1999 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਉਸ ਵਕਤ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਵੀ ਉਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪੱਤਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। 84 ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੇਅਰ ਐਂਡ ਟੀਅਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਗੋਲਡ ਗਿਲਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਲਗਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਦੀ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਲਡ ਪਲੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲਡ ਗਿਲਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਗੋਲਡ ਪਲੇਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬੁਲਾਏ, ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਬੁਲਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੂਲੀ ਕੁਆਟਰ ਹੈ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਤੇ ਗੋਲਡ ਪਲੇਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਈ, ਗੋਲਡ ਗਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਡ ਗਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਡੀ ਲੈਗੇਸੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ, ਉਸੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਗੋਲਡ ਪਲੇਟਿੰਗ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਡ ਗਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਲਸਟਰ, ਜੋ ਚਮਕ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਉਹ ਗੋਲਡ ਪਲੇਟਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਡਿਠੇ ਸਭ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਡਿਠੇ ਸਭ ਥਾਵ, ਡਿਠੇ ਸਭ ਥਾਵ। ਬਦਹੁ ਪੁਰਿਖ ਵਿਧਾਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਰੀਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਭਾਵ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਭਾਵ। ਵਸ ਕੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ, ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰ, ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸ।